So good morning guys. So I think in the last session we had a discussions regarding that, okay, difference between that physical adsorption and as well as that here chemical adsorption. So I think so we had a discussions regarding those particular concepts. Okay, so today in this session I am going to talk about what here, so that mechanism of adsorption. So since we came to know that here, so adsorption, desorption, absorption and all these particular stuff here, okay, and what is, by the way, what is mean by adsorption here? That accumulation of molecular species on the surface of the adsorbent, that we can call to be as on here, that whole process phenomenon, that is adsorption. Okay, desorption nothing but that removal of that here adsorbate from the surface of the adsorbent, that we can call to be as on here desorption. And sorption, that adsorption and desorption takes place simultaneously, that we can call to be as on here sorption. And absorption, that accumulation of molecules that has to be get into that here bulk of the solid substance, that we can call to be as on here absorption. Okay, so this is what here sort of a definitions regarding that here concept. Okay, so and I think so we just come across with that here differences, I think physical and as well as that chemical adsorption. So physical adsorption adsorption process is only because of that here, so a weak control force of attraction. And chemisorption nothing but a strong chemical bond has to be there in between that, so adsorbate and as well as that adsorbent. So that's why that chemisorption has been takes place there over. So and these are the stuff that we had discussed in that last session. And today in this session we actually discussed regarding that here mechanism of adsorption, which is really very simple. Okay, so and adsorption, by the way, that is that surface phenomenon, right? Adsorption is being surface phenomenon, and our question is that here, so why does molecules are come and accumulate only at surface during adsorption? So why it is so like that? So because unbalanced or so residual force of attraction, because unbalanced or residual force of attraction. So because of this particular fact here, so I mean that accumulation of molecule that has to be takes place only at surface case. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಫ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೊ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೈಸ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೈಸ್. So mechanism of adsorption. So well guys, you just think of that. So we would have here one particular container and I would take here adsorbent as a liquid, by the way. Andre so one example form ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಅವುಗಳ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, so we have two different types of a molecule. So one particular molecule that has to be present in bulk of the substance, and another molecule that has to be present at surface only. Okay, one molecule surface ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು molecule bulk ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so these two molecule could experiences here different guys. So I mean different state of presence ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. So this is which is completely get into the dear bulk, and these particular so molecule that has to be present at the surface itself. So ega I am just talking about that with respect to this particular molecule. And so if you can take up any molecule which is present in that here bulk anta andre, that molecule that has to be surrounded, okay, by all the molecule in all the direction. Okay, ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಅದು ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ these particular molecules, those molecule which is present at surface, they could experiences what, so residual force of attraction or unbalanced force of attraction guys. This is the solid reason here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ಡೌನ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಬಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳ ದಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಗೈಸ್? Okay, so this is the thing. So why does that absorption process, why do we call it as an here surface phenomenon? So why does that here molecules come and accumulate only at surface anta andre? So because of that here, so these molecules anta andre those molecules which is present at surface molecule antane helಕೊಳ್ಳಿ, no issues with that here. So those molecules could experiences here unbalanced force of attraction, or residual force of attraction guys, residual force of attraction. So this is the main reason. So why does that molecules come and accumulate only at surface anta andre this is the valid and solid reason guys. So we have to know that here. Okay, so residual force of attraction or unbalanced force of attraction. Okay, ide mechanism matteniಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Okay, liquid surface or solid surface, you just think of that. So right now that molecules which are come and accumulate over that here, okay, so surface of these substances anta andre, so what happen after absorption, that heat has to be released guys. Heat is released. So suppose heat is released means that here that process is to be exothermic. So always just remember here, so absorption process is what here, exothermic. Absorption process is exothermic. That's why here during absorption delta H value is become negative. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is become here negative. So why? Because which is exothermic. Absorption is exothermic in nature. Okay, and guys, so well, if I go with that here second parameter which has to be affect during absorption anta andre, so that should be what here, entropy guys, change in entropy, delta S. So what is mean by entropy? The randomness or okay, so disorderness in a system.
ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ವೇ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, what actually impact on that here entropy, so on and during adsorption anta andaga I could say that here I would say that here okay delta S value is again become negative guys. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಗೇನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ another one particular parameter that has to be also changes I mean on so adsorption, so that should be what here delta G. Okay, so gives free energy. ಇದೇನಾಗಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. Okay, if we can take up here any particular spontaneous process, so delta G value is become here negative. So delta G is become negative anta andre that particular process, I mean adsorption process is become here what? Spontaneous. So spontaneous anta andre the process that has to be takes place on its own. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಓನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, that has to be consuming their own energy. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. Okay, so delta G value is again here negative guys. Why? Because here that delta G value is negative, which means that here so adsorption process is okay, so what? Spontaneous process, which is spontaneous process. Okay, so which is exothermic. Why? Because here heat has to be so released. Okay, so this is the thing we have to know by always that so during adsorption these thermodynamic variable has to be changes guys. We have to focus more on these things. Okay, so delta H is negative, delta S is negative, and delta G is also negative guys. Okay, so istu kuda namage ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so let us go to that here another most important concept, that is what here ಈಗ adsorption ಆಗ್ತಾ ಇದೆ of course. Okay, but what are the factors that has to be depending on that here adsorption phenomenon? ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಬಿತ್ತದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. So let us go to that here. Factors affecting on adsorption. Factors affecting on adsorption. So guys, which is really most important. Okay na? Correct ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so very first thing is that here that nature of adsorbate. Okay, so
ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಏನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ H2N2. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೈಲಿ liquefiable gases, highly liquefiable gases are more preferable guys. Okay, high critical temperature. So highly liquefiable gases, so like example if I take up here sulfur dioxide, so methane, so ammonia, okay, so HCl. Okay na, so highly liquefiable gases, so high critical temperature, CT na TC na adu, okay, high critical temperature. Okay, so this is the thing guys. Okay, idu ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಬೈ ದ ವೇ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್, okay, so the conditions for that here, so conditions requirement for that here adsorption process anta andre, so one can be, I can write here, okay, so nature of adsorbent guys, nature of adsorbent. Okay, so larger the surface area, greater will be the adsorption process guys, greater will be the adsorption. Okay, and so the thing is that here, so porous and finely divided
form of adsorbent which adsorbs so more molecules guys. Okay, so the condition is to be here, so porous structure has to be there and they have to be finely divided studdle ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸ್ಟಡಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಸೊ ವುಡ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಸೊ ಏನೋ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸೋಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ನೋ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ವುಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, NCERT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ರೀ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಅದು ಪೋರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಐ ಮೀನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಏನು? ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. So effect of pressure here. So guys, as we know that here, as pressure increases, adsorption process is also being increases guys. Okay, so pressure which is directly proportional to here adsorption. Directly proportional to here adsorption, I would say that here. So pressure increases, so adsorption process is also being here increases. Okay, and here, so next one here, effect of temperature guys. So effect of temperature. So guys, effect of temperature anta andre, so I would take here two conditions. Suppose I would have right now so exothermic adsorption process. Okay, in endothermic adsorption process. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು. ಈಗ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ರೈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, so one can be that exothermic, another can be here endothermic. If adsorption process is exothermic ittu anta andre, in this situation and in this scenario, okay, so temperature increases, so adsorption process decreases. In the case of endothermic adsorption, so temperature increases and thereby adsorption process also increases. Okay, so this is the thing here. So if adsorption process is exothermic, if adsorption process is exothermic, okay, so temperature increases, adsorption decreases. Okay, so next, so if adsorption is endothermic guys, if adsorption is endothermic, if adsorption is endothermic, so in this particular case, okay, so if temperature increases, adsorption is also increases guys, also increases.
Okay, so if adsorption process is exothermic, temperature increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, thereby adsorption has to be decreases guys. Okay, but in this particular case adsorption is endothermic, means that so if temperature increases, adsorption is also being increases. Okay, this is certainly example for that chemical adsorption which is physical adsorption. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ another particular factor which has to be depending on that here adsorption. Okay, and we have that here another one, that is what, so adsorption, I mean that activation of that adsorbent. Activation of adsorbent ಅಂದರೆ ಏನು, what is mean by here activation of adsorbent ಅಂತ ಅಂದರೆ, okay, the process to increase that here, okay, so activity of the adsorbent, activity of the adsorbent athwa, so the process which increase that adsorbing power of the adsorbent, that process what we called here activation of the adsorbent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪವರ್ನ ನೀನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ನ ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಗೈಸ್, the last but not the least factor that has to be depending on that here adsorption anta andre, so that should be what here activation of the adsorbent. Activation of adsorbent. Well guys, so activation of adsorbent, so which means that here, okay, the process of increasing adsorbing power of the adsorbent. Okay, so very first thing is that here, suppose guys, if you could have that here metallic adsorbent, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮೋ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಲಾಡಿಯಮೋ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್. Okay, so by doing that here mechanical rubbing, we can enhance that, we can increase that here adsorbing power of the corresponding, so that particular metallic adsorbent guys. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪವರ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so thereby what happened that here, so that adsorbing power has to be increases to that respective particular so adsorbent gas. Okay, so hege agutte illi, how can we increases their adsorbing power anta andre by mechanical rubbing guys, by mechanical rubbing. Okay, so second thing guys, okay, so here adsorbing power ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ adsorbent should be underwent on that here finely divided state. Okay, that adsorbent that has to be that underwent on that here finely divided state. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೈ that by making small pieces, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ, ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, by making here small pieces, so which is nothing but here finely divided state, thereby surface area increases, adsorption process also increases. So ಇದು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬಾಯ್ ಅದ್ರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ in contact with superheated steam guys, superheated steam ಅಂದರೆ ಹಬೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನೀನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನೀನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬರೀ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. Okay, by heating in contact with that here superheated steam. Okay, these are the three major, okay, so I know that so process that we have to carry over in order to increase that here absorbing power of the corresponding absorbent is. Okay, so istu kuda factors ಗಳು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so one can be know that here nature of the adsorbate, highly liquefiable gases are to be more preferable. Okay, so and nature of the adsorbent anta andre, so that adsorbent should have that here large surface area and so it should have porous structure and of course finely divided sterile presence ಇರಬೇಕು. And temperature and pressure ಅಂತ ಅಂದರೆ as pressure increases absorption that has to be also increases. Temperature, suppose process is exothermic, okay, so that temperature increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. One can be so mechanical rubbing, okay, second making small pieces and finely divided sterile adna convert ಮಾಡಬೇಕು, and so heating ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in contact with that here superheated steam. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, by the way it is surface chemistry guys, we have a surface chemistry right now. Okay, so well, so guys yes of course, so right now we have a really most important, that is what, Friedlich adsorption isotherm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಟಫ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. So well guys, let us go to that here, Friedlich adsorption isotherm. Yes. Okay, so look at here. So the thing is that isotherm, what is mean by isotherm? At constant temperature, right? Okay, at constant temperature. Isobar at constant pressure. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ Friedlich adsorption isotherm ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ದ ವೇ.
ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಯಾ ಫ್ರೂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಡಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಹಿ ವುಡ್ ಜನರೇಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ, extent of adsorption, okay, look at here, extent of adsorption he would indicated by here x by m. Okay, so where x can be here, okay, so mass of a gas molecule andre amount of a gas molecule that has to be adsorbed there over m mass of the adsorbent, which means that suppose if you can have that here adsorbent and their mass is being here m. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ extent of absorption. Okay, and he would plot a graph between that here extent of absorption, okay, versus okay, pressure at constant temperature. That's why I would say that here isotherm. Okay, at constant temperature ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು x by m and versus here pressure guys at constant temperature. That should be know what here Fruedlich adsorption isotherm says that here. Where here, okay, so and x by m anta extent of adsorption, that is amount of gas is being adsorbed, that is x, and m can be here m mass of the adsorbent. That's it. Okay, and guys, so you know what, okay, so he would take up here, so graph right now on y axis he would take here x by m, okay, and here along that here x axis he would take here pressure. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟ್ ಬಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಎಸ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ನೀನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 6 ಜನ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ x/m ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಸೊ x/m ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಯಾನಿ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, so intermediate pressure and at high pressure which is at condition ಬರೆದ್ಬಿಡುವೆ ನಾನು at high pressure. At high pressure ಅಲ್ಲಿ the thing is that okay x/m value directly proportional to p to the power of 0. At low pressure you know what here x/m value directly proportional to p. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಪವರ್ ನಿನಗೆ 1 ಇಂದ 0ಗೆ ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/n. p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/n ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ 1/n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್ 1 to 0. 1/n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್ 1 to 0. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫು ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ. So right now we are deriving that here expression with the help of this particular condition guys, that's it, where x/m value directly proportional to here p to the power 1/n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಿಮಗೀಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟು ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈಗ ಫುಲ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆವರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೋ. ಓಕೆ, so x/m which equals to proportional to here okay p to the power of 1/n anta andre, so proportionality symbol has to be there. If I replace with that one constant term, okay, so x/m which equals to here k into p to the power of 1/n. ಹೌದಾ, ಬರಿಬೋದಲ್ವೇನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೊ 1 ಇದೆ, p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ p ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವೇರ್ x ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, where m mass of the adsorbent, x/m that is extent of adsorption. Okay, p nothing but here pressure.
So K and N are constant, guys. K and N are constant, and these two particular value that has to be depending on that here, both nature of adsorbate and adsorbent. Okay, so K and N value that has to be depending on that here, you know what, both adsorbent and adsorbate, guys. Adsorbent and as well as that here adsorbate. Hey, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು equation. Okay, so this is, this equation what being called here Friedrich adsorption isotherm equation. X by m which equals to K into P to the power of 1 by n. Okay na, suppose ಈಗ ನಾನು ಈ equation ತಗೊಳ್ಳುವೆ. Okay, let us take here this equation. Okay, so x by m which equals to here K into P to the power of 1 by n. Okay, at low pressure what actually happened, you just look over here. At low pressure here, okay, so 1 by n value, okay, so 1 by n value which equals to ಏನಿದೆಪ್ಪ low pressure ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, K into P to the power 1 by n 1 ಏನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, x by m which equals to K into P ಬರುತ್ತಾ, ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಸೊ 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಯರ್ 1 by 0 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ 1 by infinity 0 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಟು ದ ಪವರ್ 0 ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ 0 ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಪಿ ಟು ದ ಪವರ್ 0, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಕೆ ಬರಿಬೋದಾ, ಹೌದಾನೆ, ಅದೇ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೀಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಈಗ 1 by n value that has to be lies between here 0 to 1, but n value here lies between here, okay, so 1 to infinity, okay, so n value that has to be lies between here 1 to infinity, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 1 by n ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು 0 to 1, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 1 to infinity. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 1 by n that has to be lies between 0 to 1 and whereas n value lies between here 1 to infinity, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ y is equal to mx. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಹೌದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಸೊ y is equal to mx ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಈಗ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ ಬೈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಓವರ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಮಾತನಾಡ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೀರಾ ಒಂಥರ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಯಾವುದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ x by m
k into p to the power of 1 by n. Suppose guys, ಕೇಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಪಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೈಸ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ versus log p, log x by m versus log p. Okay, so here I would get, you know what, here straight line is. Okay, so straight line baratte along with the dear slope, okay, 1 by n and intercept log k. So since we got here a straight line, that's why this particular equation is to be here valid one guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so this is the thing guys, we have to know with the help of this particular equation. Okay, so log k is being your intercept and slope is being, you know what, here 1 by n. Okay, so this is all about Friedrich adsorption isotherm, right? ಮುಗಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ಫ್ರುಡ್ಲಿಚ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫ್ರುಡ್ಲಿಚ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫ್ರುಡ್ಲಿಚ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೀವು, ಮೈ ಗಾಡ್. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ರುಡ್ಲಿಚ್ ಬಂದು ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯೂರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯೂರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯೂರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸಾ? ನೀವು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಕೂಲ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. So Langmuir adsorption isotherms. So long term. So Langmuir adsorption isotherm. So Langmuir adsorption isotherm basically ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, the thing is that so this particular that adsorption isotherm, that is completely based on that here assumptions guys. So based on assumptions. Okay, so completely based on the dear assumptions ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯೂರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಕುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, the surface of the solid athwa the solid surface is being here homogeneous. Okay, the adsorbent is must be no what here homogeneous. Okay, this is a very first assumption. Okay, the solid surface is homogeneous, guys, andre which consists of here you know what, so equal number of adsorption site which contain here ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಇದೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ contains equal number of adsorption site, guys, equal number of adsorption sites. Okay, which contains equal number of adsorption site. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ಮೂರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, so adsorption site and each and every adsorption site that should accumulate, that should absorb here a single molecule. So which means that here adsorption process that has to be confined that here monomolecular layer or unimolecular layer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಮೋನೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದೊಂದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಮೋನೋ ಲೇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ accumulate or adsorbs, okay, so single molecule, so that adsorption process is confined to monomolecular layer. Okay, third point which is most important, guys, okay na? So the thing is that ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ಮೂರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, okay, the adsorption process is become here equilibrium, guys. Okay, the adsorption process is in equilibrium, which means that ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಓಕೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದು,
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿ. The third point is to be here, adsorption process is in equilibrium, so which means that both adsorption and as well as that here desorption that has to be takes place simultaneously. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ adsorption is in equilibrium, okay, which means both adsorption and desorption takes place simultaneously. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೀಗಾದರೂ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇವಾಪರೇಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. So rate of desorption which is directly proportional to rate of desorption which is directly proportional to here. Okay, ಈಗ rate of desorption ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ what is mean by desorption? Removal of adsorbent from the surface of the adsorbent. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ absorbed by gas molecules. Okay, rate of desorption directly proportional to here area of surface absorbed by gas molecules ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಥೀಟಾಯಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಗೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾಯಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ space occupied, and total space, okay, total space and number of space occupied, number of space ಅಥವಾ number of site occupied ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. number of total sites and number of sites occupied, right? number of sites occupied. ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಥೀಟಾ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರೋ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ತಾನೇ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಥೀಟಾ ಆಗಲ್ವಾ, ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, so rate of desorption which is equal to, proportionality symbol has been replaced by here one term, that is kd, that is so desorption constant, okay na? So kd and here n theta,
So in the same way we would have it here rate of adsorption. So rate of adsorption directly proportional to your pressure, guys. Okay, directly proportional to your pressure and also proportional to area uncovered. Area uncovered ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ವೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ okay, so area uncovered, okay, and here proportionality symbol has been replaced by okay ka, sorry, so ka rate of adsorption which equals to here so ka and into p. ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಗ? ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ? ಎನ್ ಥೀಟಾನ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಥೀಟಾನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕವರ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕವರ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎನ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ka into so p into here n 1 minus theta. ಓಕೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ka into p into n into 1 minus theta. So look over here guys, n get cancel here. Ega I would write here equation theta divided by here 1 minus theta which equals to ka divided by here kd into p, that's it. Okay na? Okay, and here ka divided by kd will be written in this particular form, okay, k into p guys. So ka divided by here kd which equals to here k guys. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಕೆ ಪಿ 1 ಬೈ ಕೆ ಪಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ 1 ಬೈ ಕೆ ಪಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 ಬೈ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ 1 ಬೈ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಪಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪಿ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪಿ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಕೆನ ನೀನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಎ ಬೈ ಕೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ದಟ್ ಕೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅವನು ಬಿ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪಿ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪಿ ಗೈಸ್. ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಪಿ 1 plus BP guys. So this is a complete equation for that Langmuir adsorption isotherm.
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೆ ಎ ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಅವನು ಬಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ಮೂರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ವೇರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯೂರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. Okay, so but how can we determine that here value of a and b here? So by plotting a graph. Okay na? Hey, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವೈಸ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ಫ್ರುಡ್ಲಿಚ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮೂರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ವ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊ. ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ.